اسی خداوند نے میرے عزیزوں آج پاکمہ کلیسیا ہمارے سامنے 3 ماڈل جو خدا کا جذبہ کرتے ہیں ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ پہلا ماڈل عیسائی نبی کا جو ہیکل میں ہے اور خدا کا جلال دیکھتا ہے کہ کس طرح خدا کے دامن نے ہیکل کو کر دیا، کیسے خدا کے خدمت کی عبادت کرتے ہیں، قدوس 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 پکارتے ہیں۔ ہم بھی عبادت میں آتے ہیں اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں، قدوس 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 رب الفاظ لشکروں کا خدا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام جاتا ہے، قدوس قدوس قدوس، کیونکہ خدا کی عبادت نہیں ہے، خدا پاک ہے، قدوس کی حمد و ستائش کرتے ہیں۔ اور جو میں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں، آسمان کی عبادت ساری دیر ہر ایک الفاظ پاک کلام میں سے ہے کہ کس طرح خدا کی عبادت کرتے ہیں، کس طرح ہم خدا کا ایکسپیرئنس کرتے ہیں اور خدا کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں۔ تو جب یہ سارا جام و جلال شاید بھی دیکھتا ہے تو وہ بربلا بول ہوتا ہے کہ میں ناپاک روٹوں والا آدمی ہوں، ناپاک قوم میں رہتا ہوں، ناپاک روٹوں والی قوم میں رہتا ہوں، میں یقیناً مر جاؤں گا کیونکہ میں نے خدا کو دیکھ لیا ہے، میں گناہ گار ہوں اور وہ پاک ہے۔ تو خدا کا فرشتہ آگاہی بھی دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں انگارہ ہے، اس سے وہ اسے چھوتا ہے اور پاک ہوتا ہے۔ یہ انگارہ کیا ہے؟ یہ آگ ہے، یہ بھی ہم عبادت میں استعمال کرتے ہیں، سینس چڑھاتے ہیں۔ ہر ایک جو ہم ایکشن یہاں پر کرتے ہیں، رسم ادا کرتے ہیں، سب پاک کرتے ہیں۔ کسی دن اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کیوں جو سینس ہے اس کی جو چین ہے وہ کتنی قسم کی ہے، کتنی ہے، اور اس کے مقصد کیا ہے، یا اس آگ کا مطلب کیا ہے، جب ہم زبان چڑھاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو جب شاید ابھی ایکسپیرئنس کرتا ہے خدا کہتا ہے میں یقیناً مر جاؤں گا کیونکہ میں نے خدا کو دیکھ لیا ہے، وہ پاک اور میں نہ پاک، خدا اسے پاک کرتا ہے۔ اور پھر وہ خدا کے کہنے پر لبیک کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ خدا کہتا ہے میں کو بھیجوں، وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور یہاں پر ہم ان کی حلیمی اور فروختی میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو گناہ گار، اور یقین کریں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں آج کے دور میں جو اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتے، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ خدا سے رحم کی اپیل ہی نہیں کرتی ہے، اے خدا گناہ کر رہے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں انبیاء کرام سے سیکھنا ہے، کلام مقدس سے سیکھنا ہے۔ دوسرا ماڈل ہمارے سامنے مقدس پرستش کا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ خدا کا ایکسپیرئنس ہے، شریعت کا جانکاری رکھنے والا ہے، قبلیت کا شاگرد بھی ہے، فریسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، شریعت کو بخوبی جانتا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ وہ اسی لوگوں کو قتل کرتا ہے، اور اس کا یہ قتل کرنا وہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کا کام کر رہا ہوں۔ اور پھر کس طرح خدا اس پر آشکار ہوتا ہے، اس کی آنکھیں چڑھا جاتی ہیں کیونکہ اس کا کام کیا ہے اور خدا کیا ہے۔ جب خدا کا نور اس پر چمکتا ہے تو وہ اندھا کیوں ہو جاتا ہے؟ جب وہ حنانیہ کے پاس جاتا ہے، حنانیہ اس کی تربیت کرتا ہے، اس پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کی جھلی جو ہے، اس کی جھلی جس سے آنکھیں بند ہوئی وہ گر جاتی ہیں اور وہ واضح طور پر دیکھنے لگتا ہے، اور وہ آج کہتا ہے کہ میں نور علم کی تلاش ہوں۔ وہ بات میں نے اسے پہنچا دی جو مجھے خداوند سے پہنچی، روایت نسل در نسل کی بات کی گئی ہے کہ خدا کی وعدے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا
नविष्टों के मुताबिक जीव था। 12 को दिखाई दिया, पहले कैफा को दिखाई दिया, यानी पतरस जिसका आज का जिक्र आज की बदल कैफा को दिखाई दिया, फिर 12 को दिखाई दिया, फिर 5000 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिया, फिर आकर के मुझ पर जाहिर हुआ जो उनके अधूरे दिनों के लक्ष्य मैं रसूल कहलाने के लायक नहीं। खलीफी और कैसे आज भी उसकी जिंदगी में आ जाती है, खुदा का तजर्बा करता है और फिर वो दुनिया के पास जाता है, खुदा का नाम कराता है। 3 उसके मिशनरी सफर जहाँ पर यीशु की बुनियादी करता है, जीवते यीशु का प्रचार करता है। आज की अच्छी मुकदस में हम देखते हैं कि खुदा की यीशु की तारीफ देते हैं कितनी कश्ती पर है। ये कश्ती जिंदगी की अलामत है, ये मेरी और आपकी जिंदगी की कश्ती हो सकती है। ये कश्ती मेरा और आपका खानदान हो सकता है। ये कश्ती कलीसिया है, कलीसिया है। और बहुत सारे सबक में आज मिलते हैं। लिखा है एक दिन यीशु जब जरासत की झील के किनारे गिरा और हजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए उसके पास गिरे पड़े, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी गई। 2 कश्ती, किसकी कश्ती है? झील दुनिया है, कश्ती मेरी और आपकी जिंदगी, खानदानी जिंदगी हो, कलीसियाई जिंदगी हो सकती है। और यीशु किसकी कश्ती पर है? इसकी कश्ती पर होकर दूसरों से मुखातब है, दूसरों को तालीम देता है और करे। मेरी और आपकी जिंदगी की कश्ती में अगर यीशु है, वो दूसरों से मुखातब है, दूसरों को लीड करता है, दूसरों को गाइड करता है। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में ऐसा है, इसका मतलब है कि अगर मैं बाबू की मदद में काम करता हूँ, कलाम करता हूँ, इसका मतलब है ये तो मेरी जिंदगी में है जो मुझसे और दूसरों से मुखातिब है। फिर हम सीखते हैं कि खुदा की स्तुति में कहते हैं कश्ती को किनारे से हटा। कई दफ़ा खुदा का काम करने के लिए, कई दफ़ा अक्सर हमें खुदा का काम करने के लिए जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना पड़ता है। जो आसान हमने जिंदगी से बनाया होता है उसमें से निकलना पड़ता है। जब अगर हम किनारे को नहीं छोड़ेंगे, कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, खुदा का काम नहीं कर पाएंगे, खुदा का जलाल नहीं देखेंगे। अगर मैं और आप अपने घर से नहीं निकलेंगे तो अपने लिए, अपने खानदान के लिए रिज़्क़ रोटी का इंतज़ार नहीं करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। हमें निकलना है, कंफर्ट जोन को छोड़ना है और खुदा हमारे साथ है, वो कश्ती पर सवार है। अब जब यीशु से कहता है पतरस की कश्ती पर सवार है, पतरस को कहता है कि गहरे पे ले जाए और जाल मार। और पतरस क्या कहता है कि खुदावंद हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन बेसूद बेफायदा कुछ हासिल नहीं किया। अब जरा गौर करें, ये उनका खानदानी पेशा भी है, एक माहिर माही की सारी रात उसने मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा, कुछ भी हासिल नहीं किया, सारी मेहनत बेकार गई। वजह क्या है? वजह हम खिदमत करते हैं, कोई काम करते हैं, अगर हम अपने टैलेंट पर, अपने तजर्बे पर इंतजार करेंगे तो शायद हमारा भी हाल ऐसा ही कुछ फायदा ना हो। जब हम फर्माबरदारी करते हैं, खुदा के कहने पर चलते हैं तो शायद बहुत बड़ा जलाल देखते हैं। तो जब पतरस को कहा गया, कहता था तो हमने सारी रात मेहनत की। अब ये पानी के खिलाड़ी थे, दरियाओं, समुद्रों, लहरों के खिलाड़ी,
लेकिन उसके सामने, जिसका उसे अभी पता नहीं है कि ये कौन है, जब उसके कहने पर जाल डालते हैं तो बहुत बड़ा मछलियों का मौल पकड़ते हैं और उनके जाल फटने लगते हैं। एक्चुअली ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि पतरस, याकूब और यूहन्ना ये इब्तदाई कलीसिया के थंब थे, पिलर थे, जिस पर कलीसिया कायम थी। अक्सर आप देखेंगे कि पतरस को, याकूब और यूहन्ना को यीशु अपने साथ रखता है, या इनकी बेटी को जिंदा करना है अपने साथ, पहाड़ पर दुआ करने गया अपने साथ रखता है। आज की इस मोर्चे में भी हम देखते हैं, खुदा के एक्सपीरियंस में भी हम देखते हैं, यीशु का जब तजर्बा करते हैं, इन तीनों मौजूद हैं। पतरस की कश्ती में है और याकूब और यूहन्ना जो उनके शरीक हैं, हम पेशा है, उन्हें पुकारते हैं, उन्हें बुलाते हैं कि हमारी मदद के लिए आओ। शायद हमारी जिंदगी में भी जब हम खुदा का जलवा देखते हैं, खुदा का तजर्बा करते हैं, जब हमसे वो जलवा कहा नहीं जाता तो दूसरों को मदद की दूसरे, और हमें देखना है क्या हम दूसरों को मदद के लिए पुकारते हैं या दूसरों की मदद के लिए जाते हैं। कलीसिया दूसरी कलीसिया की मदद करती है, खानदान दूसरे खानदानों की मदद करते हैं, मदद को आते हैं। दोनों कश्तियाँ भरी डूबने लगी। शमौन पतरस ने ये देखकर खुदा के पाँव पर गिर कर क्या खुदावंद मेरे पास से चला जा, मैं तुझा तारा। खुदा का तजर्बा कर लिया है। उधर इशाया नबी ने खुदा का तजर्बा किया है, जाहो जलाल देखा है। इधर यीशु का जाहो जलाल पतरस ने देखा है और गिर कर सजदा किया, मेरे पास से चला जा, गुनाहगार खुदा पर इंतजार करना शुरू कर दिया है। पहले अपने आप पर इंतजार करता था, अपने तजर्बे पर, अपनी इस विषय पर, लेकिन उसने देखा कि मुझसे भी कोई बहुत बड़ा कलाकार है, मुझसे भी बहुत बड़ी हसीयत का मालिक है जो हर काम का तजर्बा है। जरूरत है कि हम उस पर ईमान रखें, उसकी फरमाबरदारी करें, उसके कलाम को सुनें, उसकी आवाज़ को सुनें और उस पर अमल करें। और ये सुने क्या कहा कि आज माही ये नहीं बल्कि आदम की बनेगा। अब देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई ज़हीन खतीब, कोई दौलतमंद मालदार लोगों को नहीं चुना, कोई फकीर फरीसियों को नहीं चुना अपना शागिर्द, कोई लैंड लॉर्ड जागीरदारों को नहीं चुना, शरीयत के आलिमों को, काहिनों को, फकीर फरीसियों को नहीं चुना। क्यों? उसने माहीगीरों को चुना है। ये खुदा का कलाम है, तो वो एहतनामे है, एक पुराना एहतनामा और एक नया एहतनामा। पुराना एहतनामा जो है वो नए एहतनामा को अपने अंदर मख्फी रखता है, यानी नया एहतनामा पुराने एहतनामा में छुपा और नया एहतनामा पुराने एहतनामा को जाहिर करता है, मुनकशिफ करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह जब माहीगीरों को चुनता है, मछेरों को चुनता है, तो कलाम के मुताबिक, पेशन गोइयों के मुताबिक वैसे ही नहीं चुनता। ठीक है, आज हम देखते हैं, मकसद सुनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने माहीगीरों को, मछेरों को चुना, मेरे पीछे हो। आखिर उसकी वजह क्या है? यीशु के शागिर्द माहीगीर क्यों? ये सब कुछ पेशन गोइयों के मुताबिक है। जो कुछ लिखा है खुदा उसको पूरा करते हैं, यीशु से पूरा करते हैं। लिखा है इब्तिया नबी का 16वां बाब 14वीं आयत में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर 16वीं आयत में एक बात रख करें। इस
اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں، یوں خداوند کا فرمان ہے، جن میں پھر کہا نہ جائے گا کہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا، بلکہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو شمال کے ملک سے اور تمام ممالک سے نکال لایا جہاں جہاں اس نے انہیں ہانک دیا تھا، کیونکہ میں انہیں اس سرزمین میں واپس لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو عطا کی تھی۔ یعنی قوم بنی اسرائیل کبھی مصر کی غلامی میں ہے، کبھی بابل کی اسیری میں ہے، کہیں جو ہے بابل کی اسیری میں ہے، تو ہاں کر دیں گے، خدا کہتا ہے میں انہیں واپس لاؤں گا، پھر نہ کہوں۔ اب وہ واپس لایا، کہتا ہے پھر نہ کہوں گا، میں انہیں واپس لاؤں گا۔ آگے وہ وعدہ کرتا ہے، دیکھ میں بہت سے ماہی گیروں کو بھیجوں گا۔ ارمیا نبی کا صحیفہ سورہ باقی کھول گیا ہے، دیکھ میں بہت سے ماہی گیروں کو بھیجوں گا، مچھیرے ماہی گیر جن کو آدم گیر بناتا ہے، یسوع کہتے ہیں آدم گیر بناتے ہیں، لکھا ہے دیکھ میں بہت سے ماہی گیروں کو بھیجوں گا، یوں خداوند کا فرمان ہے، جو انہیں پکڑ لیں گے، اور بعد کے میں بہت سے شکاریوں کو بھیجوں گا۔ پہلے ماہی گیروں کو اور اس کے بعد کس کا ذکر ہے؟ شکاری۔ اب یہ شکاری کون ہے؟ ماہی گیر کون ہے؟ یسوع کے شاگرد جن کو اس نے چنا۔ شکاری کون ہے؟ یہ مشنری ہے جس کا ذکر آج پولس کے خاتمے میں بھی ہم نے سنا، مقدس پولس رسول کے مشنری سفر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ مشنری بنتا ہے، اور ہمارے پاس بھی یہاں پر جگہ بجگہ مشنری آئے جن کی وساطت سے ہم یسوع پر ایمان لائے، جنہوں نے ہمیں پکڑا، کیچ کیا۔ ٹھیک ہے، لکھا ہے میں ماہی گیروں کو بھیجوں گا، یوں خداوند کا فرمان ہے، جو انہیں پکڑ لیں گے، اور بعد ان کے میں بہت سے شکاریوں کو بھیجوں گا جو ہر ایک پہاڑ سے اور ہر ایک قلعے سے اور چٹان کی سراخوں سے ان کا شکار کریں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مشنری جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دور دراز ملکوں، گاؤں، شہروں میں جا کر لوگوں کو پکڑتے ہیں، خدا کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ان کی اپنی کچھ ہسٹری ہے یا یہ میری اور آپ کی کچھ ہسٹری ہے کہ ہم نے یسوع کو چنا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے چنا ہے، نہیں، یہ فخر بھی اسی کا ہے، تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ یہ اس کا فضل اور کرم ہے، وہ ہم سے کام لیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ یہ ہم نے کوئی ایسے ٹیلنٹ نہیں ہے، کوئی ایسے ٹیلنٹ نہیں ہے یا کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ ہم تاریخ میں ایسے پکڑا ہوئے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی بخشش ہے، شفقت ہے، جو ہمیں کام لیتا ہے، ہمیں پکڑتا ہے، اپنے لائق بناتا ہے، ہم سے کام لیتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے، اور خدا تمام کاموں کو جو اس نے ہمیں کرنے کے لیے